ایک قوم ہے جو اللہ کو جانتی بھی ہے لیکن پھر بھی ایک اور چیز کے آگے جھک رہی ہے، اور وہ چیز کوئی عام بت نہیں، وہ پاور، پیسہ اور کنٹرول کا سمبل ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ ہمیں نبی الیاس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ انہیں بھیجا گیا ایک ایسی قوم کی طرف جو ایک نام پر دیوانی تھی، بال، اور نبی الیاس علیہ السلام نے بس ایک سوال کیا، ایسا سوال جو آج بھی دل کو ہلا دیتا ہے۔ کیا تم بال کو پکارتے اور اس سے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو؟ لیکن رک جاؤ، بال کی سٹوری جتنی پرانی لگتی ہے اتنی ہی آج ہی لگتی ہے۔ ابن کثیر کے مطابق بال شروع میں بت نہیں تھا، پہلے یہ ایک لقب تھا، آقا، مالک، سردار۔ پرانی زبانوں میں پھر فنکی لوگوں نے اس کو ایک معبود بنا دیا، کہانیوں نے اسے اپنا سب سے بڑا خدا بنا دیا، اور نبی الیاس علیہ السلام کے زمانے تک بادشاہ اہاب اور اس کی بیوی جیزبیل نے بال کی پوجا کو ملک کا سرکاری مذہب بنا دیا۔ ان کے پاس بال کے 450 رہنما تھے جو فل ٹائم سرکار سے پیسے لیتے تھے اور بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اس زمانے کے مشہور لوگ تھے جو سوسائٹی کو بتاتے تھے کہ کیا سوچنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو پوجنا ہے اور کیا قربانی دینی ہے۔ اور بال کیا وعدہ کرتا تھا؟ بارش، فصل، زرخیزی، دولت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز، مال و متاع اور سب کچھ۔ لیکن اب بات اندھیری ہو جاتی ہے، بہت اندھیری۔ لوگ بال کو اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ بے وقوف تھے، وہ اس لیے پوچھتے تھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، سوکھے سے، بھوک سے، نقصان سے اور اپنی زندگی پر کنٹرول کھونے سے۔ اور یہی ڈر بال کی پوجا کو خطرناک بناتا تھا۔ بال کی پوجا میں قربانی ہوتی تھی، کچھ روایتوں میں صرف جانوروں کی نہیں، بچوں کی بھی۔ لوگ اپنے بچوں کو دھات کے بڑے بتوں میں جلا دیتے تھے اور ڈھول اتنی زور سے بجاتے تھے کہ بچوں کی چیخیں دب جاتی تھی۔ اس کو آگ سے گزرنا کہا جاتا تھا۔ پہلے یہ کام بڑے لوگ کرتے تھے اور پھر یہ ٹرینڈ بن گیا، پھر نارمل ہو گیا، پھر ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے ضروری ہو۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل اپنے انبیاء کی ہدایت کے بعد بھی بار بار دنیا کی چمک اور نفس کی خواہشوں میں پھسل جایا کرتے تھے۔ توحید کا پیغام ان کے پاس تھا، تورات کا علم بھی تھا، لیکن جب دل کمزور ہوتا ہے تو انسان حق کو بھی اپنے فائدے کے حساب سے بدل لیتا ہے۔ اسی دور میں جب بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے فلسطین اور اس کے آس پاس سے نکل کر شام اور سیریا کے علاقوں میں پھیل گئے تو ان کی زندگی کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ نئے علاقے، نئے لوگ، نئی رسم و رواج اور سب سے خطرناک چیز پرانی قوموں کی بت پرستی کا اثر۔ یہی سے بال کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ بال اصل میں ایک عام لفظ تھا جو سیمیٹک اور عبرانی زبانوں میں مالک، آقا، سردار، رب جیسا، یعنی ماسٹر، اونر، پرووائڈر کے معنی میں آتا تھا۔ عرب میں بھی یہ لفظ کبھی شوہر کے لیے یوز ہوتا رہا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، بارش، طاقت اور برکت کی امید باندھنے لگتی ہے تو ایک لفظ جو صرف مالک کے معنی رکھتا تھا وہی لفظ دھیرے دھیرے خدا بن جاتا ہے۔ بال بھی اسی طرح ایک نام سے زیادہ ایک سوچ بن گیا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ ہماری زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور بس یہیں سے شرک کی جڑ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ پھر اس سوچ کو ایک شکل دی گئی، ایک بت، ایک آئیڈل کی شکل دی گئی۔ سیریا کے علاقے میں بالبیک کے آس پاس جب بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آ کر بسا تو ان پر ایک سخت دل ظالم حکمران مسلط ہو گیا۔ اس حکمران کو صرف اپنی بادشاہت پیاری تھی، اور بادشاہت تب ہی چلتی ہے جب لوگ ڈر میں رہیں اور جب لوگوں کے سر جھکے رہیں۔ لیکن سر صرف تلوار سے جھکتا رہے تو ایک دن بغاوت بن جاتا ہے، سر اگر عقیدے سے جھک جائے تو بغاوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حکمران نے اسی بات کو سمجھا اور اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا مذہبی نظام کھڑا کیا جس میں لوگ اللہ کے بجائے بال کو رب سمجھے اور بادشاہ کو بال کا نگہبان اور ریپریزنٹیٹیو مان لے۔ یعنی بت پرستی صرف عبادت نہیں رہی، وہ پاور کا نظام بن گئی۔ اس طرح بال کا آغاز ہوا، پہلے لفظ، پھر سوچ، پھر آئیڈل، پھر رواج اور پھر نظام۔ اور جب نظام بن جاتا ہے تو صرف عام لوگ نہیں، بڑے بڑے پریسٹ اور سردار بھی اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بال کے لیے مندر اور قربانی کے مقام بننے لگے، لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، نظر و نیاز چڑھاتے، کوئی اپنی فصل کے لیے، کوئی اپنے مال کے لیے، کوئی اپنے بچے کے لیے تو کوئی اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی اور ہر مجبوری کو بال کے در پر لے جایا جاتا۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے، کچھ امید سے۔ ان کا یقین یہ بن گیا تھا کہ بارش آئے گی تو بال کی رضا سے، فصل اگے گی تو بال کے حکم سے، اور رزق بڑھے گا تو بال کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روزمرہ کا مالک سمجھ لیا گیا۔ بال کی پوجا کا طریقہ اصل میں صرف ایک بت کے آگے جھکنا نہیں تھا، وہ ایک پورا نظام تھا، ایک کلچر۔ پرانے شام یا کنان کے ماحول میں بال کو اکثر سٹارم اور بارش کا رب اور زرخیزی کا سورس سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بال کی عبادت زیادہ تر ان چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی ہے۔ بال کی پوجا عام طور پر مندروں اور ہائی پلیسز پر ہوتی تھی، یعنی اونچی جگہیں، پہاڑوں کے قریب یا شہر کے باہر ایسے مقامات جہاں مندر بنا ہوتا۔
लोग वहां जाकर बाल के नाम पर नजर चलाते। जानवरों की कुर्बानी, अनाज, ऑयल, शहद या शराब जैसी चीजें, रिवायत और पुरानी कौमों के आसार में ऐसे ऑफरिंग्स का जिक्र मिलता रहता है। इंसेंस जलाया जाता, धुआं उठाकर बाल को राजी करने का तस्वुर होता। प्रीस्ट का किरदार भी बहुत बड़ा था। वो रिचुअल्स करते, दुआएं पढ़वाते और लोगों को ये फील करवाते कि बाल का निजाम चल रहा है। बाल खुश हो गया तो बारिश आएगी और नाराज हुआ तो कहत आ जाएगा। कुरान बाल का जिक्र इशारा करके नहीं करता। बाल का नाम सीधा सूरह अस-सफ़ात में आता है। नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़ये में अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास भेजे गए जो बाल की परस्तिश करते थे। हालांकि वो अल्लाह को जानते भी थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको एक सवाल की शक्ल में दावत दी जो दीन की जड़ पर लगता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को, जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बुजुर्गों का भी रब है। आज के दौर में कुछ वायरल क्लेम्स ये कहते हैं कि एलीट्स अब भी बाल को पावर के लिए यूज करते हैं और एप्स्टीन फाइल्स को प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं लेटेस्ट रिलीजेस में बहुत ज्यादा पेजेस आए हैं और एक फैक्स जैसी वायर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में बाल.नेम जैसा कुछ नजर आया जो वाशोविया बैंक से पहले लिखा हुआ था और इसको स्ट्रेंज कहा जाता है। इसी तरह कुछ क्लेम्स बाल को जूइश ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस से जोड़ देते हैं और कहते हैं एलीट्स आज भी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल और कुरान में इसराइली बाल के साथ मिक्सअप है, यानी अल्लाह को भी मानते थे और बाल को भी। ये जिक्र हिस्ट्री में मिलता रहा है। वक्त का पहिया मॉडर्न एरा तक आता है और 2026 में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा बैच पब्लिक डोमेन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये जिक्र होता है कि 2017 के ईमेल रिकॉर्ड्स में काबा के किस्वा के 3 फ्रेम्ड पीसेस के शिपमेंट का मेंशन मिलता है, यानी वो काला गिलाफ जो काबा पर होता है। कुछ आउटलेट्स इसे सैक्रेड क्लोथ पीसेस शिप्ड टू एप्स्टीन के एंगल से रिपोर्ट करते हैं और कुछ में यूएई लिंक्ड इंटरमीडियरीज का भी जिक्र आता है। यहाँ तक जो बात आती है वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना। लेकिन किस्वा के पीसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट थे, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के टच से गुजरे हुए, तो फिर ये चीज सस्पिशियस लगती है और यहाँ से वो सीधा लीप मारता है। अगर ये चीज सैक्रेड है और किसी गलत आदमी के पास गई तो जरूर ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के लिए यूज हो रही होगी। बस यहीं पे वो लाइन क्रॉस होती है जहाँ एविडेंस खत्म होता है और एजम्पशंस शुरू होती है। सैक्रेड चीज का किसी ना अहले या गलत इंसान के पास चला जाना वाकई बहुत बुरा और घिनौना लग सकता है, लेकिन सिर्फ इससे ये साबित नहीं होता कि जरूर कोई जादू या ब्लैक मैजिक रिचुअल हुआ है। कुछ इस्राएली रिवायतों में ये जादू टोना, ये ऑकल्ट थ्रेड्स का लिंक सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है। इस्लामिक रिवायतों में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत क्लियर है। अल्लाह ने उनको अपनी इजाजत से खास इख्तियार दिया, जिन, हवा और कुछ असबाब पर, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म और जस्टिस के साथ था, जादू के साथ नहीं। और कुरान सीधा बात करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सिहर का इल्जाम गलत है। सिहर का ताल्लुक शयातीन की तालीम से जोड़ा गया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 का सेंट्रल पॉइंट यही है। और फिर कुछ रिवायतों में और भी जोड़ा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शयातीन ने फॉरबिडन मैजिक की किताबें छुपा दी और लोगों ने बाद में उसे गलत तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। ये नरेटिव इस्लामिक तफसीर और रिवायत के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है। इसका मकसद ये समझाना होता है कि लोग हिस्ट्री में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपना बातिल इल्म लेजिट दिखाते हैं। फिर कहानी अब एक और पुराने, धुंधले और राज भरे मकाम पर पहुंचती है। बाबेल यानी बेबीलोन, ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। और यहीं से सिहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने बाबेल में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल ल्योर जैसा नहीं था। ये पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उनको सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कह दे, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिस यूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के बीच नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नबी खुद
नेजियो के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोट्रिक सोच को कुछ लोगों ने कब्बाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम के नजदीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, ना कि सिंबल्स और सीक्रेट फॉर्मूलाज से, पावर निकलने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है।